आज आमे जानिबा आम पड़ोशी मैंने आमको ईर्षा करुछंती कि नहीं। आउ एहा जानिबा पई चाणक्य तांको चाणक्य नीति रे 10टी परिचय विषय कहिसेंती। सही परिचय रे आमे ईर्षा करुथुवा पड़ोशी मानकु सहजरे जानि परिबा ओ तांको ठारू सतर्क रही तांको निज व्यक्तिगत कथा बा उन्नतिर कथा जणाइबारु वंचित होई परिबा। तेबे चाहंतु जानिबा से विषय रे आमे समस्ते केबे ना केबे यह अनुभव करछंती कि संपर्कीय और पड़ोशी बाहरु मधुर और शुभ चिंतक देखा जाती आ भितरे आम पाई ईर्षा ज्वलन अबा छलना रखि थांदी। एमाने सामने तो हसी थांदी किंतु पिठी पछरे निंदा करथांदी, आपण को उन्नति रे जली थांदी आ आपण को दुर्बलतार फायदा उठेया को चेष्टा करथांदी। आपण देखिथिबे कि जेबे आपण केबे किछि भलो करिया पई चेष्टा करथांदी तो सर्वप्रथमे सही लोक माने आपण को नीचा देखिया को चेष्टा करथांदी, जो माने सबुठारु आपणकर निकटतर होइथांदी। पड़ोशी तो केवल मौकार अपेक्षा रे थांती कि केबे आपणकर कोन भूल हेबो ताहाको धरिबे आ ताहाको चारियाडे प्रचार करिवे। एहा सुनी आपण भाबुथिबे कि कोन मोर ही भूल नुहे, भूल आपणकर नुहे बरम से विषाक्त संपर्कर जहा आपणको आखपाखरे साप परि लुचि रहिथांदी। किंतु चिंता करंतु नाही, आज आपण जानिबे चाणक्यंकर एपरि 10टी नीति विषय जहा आपण को एही चालाक संपर्कीय और पड़ोशी मानक ठारू बंचाइबार साहाय्य करिवो। एही नीति गुडिक आपण को ना केवल तांको प्रभावरु सुरक्षित रखिबो बरम आपण को एते मजबूत करदेबो कि एही लोक माने आपणक सामना रे मुंड नोहिबा को बाध्य होई जिवे। तेबे चलंतु जानिबा सेही 10टी नीति विषय रे। जदि वीडियोटी भलो लागिवो लाइक टी निश्चय करिवे एवं केउ स्थानरु आपण वीडियो देखुचंदी कमेंट करी जणाइबे। कहा उपरे भरोसा करिवे ओ कहा ठारू दूरता रखिवे। आजिरो एही वीडियो रे आमे जानिबा चाणक्यंकर सही अमर नीति जहा आजिर समाज रे भी सेतिकी सठिक बसुची जेतिकी 1000 वर्ष पूर्वरु थिला। जदि आपण भी जानिबा पई चाहुचंती आपणको गुप्त शत्रु मानकु तो एही वीडियो आपणको पई। चाणक्य कहचंदी प्रत्येक मनुष्य प्रथमे निज स्वार्थर चिंता करिथाए। एही कथा सुनिबाकू कठोर लागि पारे किंतु एहा जीवनर सबुठारु बड़ सत्य अटे। आपण काहाकू केते भी भल पांतु तांको पई केते भी त्याग करंतु किंतु जेबे कथा तांको फायदार होइथाए तो से आपणको विषय नुहे बरम निज पई भाबी थांती। एपरिकी माता पिता भाई भौणी और जीवन साथी भी केबे केबे निज स्वार्थ आगरे संपर्कर भावना को पछारे छाड़ी दियंती। एमिति रे भाबंतु जेउ रक्तर संपर्क एते बदली पारंती तो बाकी दुनिया ठारू कोन आशा करिवे। चाणक्य एही यथार्थ को चिन्हि पारिथिले। से मानुथिले कि समाज रे प्रत्येक संपर्क और प्रत्येक संबंध एक देवा नेबा परी होइथाए। जेबे पर्यंत आपण काहाकू किछि देउछंती तो अर्थात प्रेम टंका सम्मान और सुविधा सेते पर्यंत संपर्क चली थाए। जेमिति ही आपण एहा बंद कर दियंती तो अन्य मनुष्यटी बदली जाए। एथिपई चाणक्य बारंबार चेताइछंती कि केबे एहा भाबंतु नाही कि लोक माने आपणक सह अछंती काहेकि ना सेमाने आपणको पसंद करूछंती। होई पारे सेमाने आपणक सह एथिपई अछंती काहेकि ना आपण तांको कोनसी काम रे आसुछंती। एहा कटु सत्य अटे किंतु जदि एहाकू आपण आज बुझिबे नाही तो काली कही आपणको निजर कही आपणको पिठी रे छुरा भूसी देबे आ सेतेबेले बहुत डेरी हो जाइथिबो। एथिपई निजको बंचाइबा पई चाहुछंती तो सर्वप्रथमे सत्य को स्वीकार करबा सिखंतु। दुनिया भावना रे नुहे स्वार्थ रे चली थाए आउ एहा चाणक्यंकर प्रथम और सबुठारु गभीर नीति अटे। चाणक्य कहचंती कि आपणको पड़ोशी सर्वप्रथमे आपणको उन्नति रे जली थांदी काहेकि ना से आपणको प्रतिदिन देखि थांदी। आपणको चाली चलनी कपड़ा गाड़ी अतिथि एपरी घर को आसुथिबा खुशी को मध्य से सामना रे हसी थांदी किंतु मन रे निया जली थाए आउ जलन धीरे धीरे विष हो जाए जहाँ समय आसिले आपणको विरोध रे चारियाडे प्रचार करा जाए। जानतु एही उदाहरण रे भाबंतु कि आपण निज परिश्रम रे एक नुआ गाड़ी आनिले तो आपणको अभिनंदन देबा पई लोक माने आसीबे किंतु पड़ोशी कोन कहिबे बा भलो गाड़ी किंतु सुनुची आजकल बहुत गाड़ी किस्ती रे मिल जाउची। एहा हेउची अत्यधिक जलनर कथा जहा बाहरु मीठा किंतु भीतरु हळहळ विष भरी रही थाए। चाणक्य एही मनोविज्ञान को भल भाव बुझी पारुथिले। चाणक्यଙ୍କ अनुसार
ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥାଏ ସେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିଥାଏ ଆଉ ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ପଡ଼ୋଶୀ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେବେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଲା, କିଏ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିଲା, କି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୋହରାଉଥାନ୍ତି, ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପଡ଼ୋଶୀ ସହ ମିଶନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଥାଏ ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷକ ହୋଇଥାଏ ଅବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଧୋକା ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରକ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠିଥାଏ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମିଠା କଥା। ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ, ଯେପରି ବାଃ ଭାଇ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛ, ସତରେ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମୁହଁ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିବାକୁ ଲାଗିଯାନ୍ତି। ହଁ, ଟଙ୍କା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଜୀବନରେ ସାଥିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେବେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ତ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା, ହୁଏତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସାମାଜିକ ଦେଖାଇ ହେବା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ବିବାହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ସମାରୋହରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ତ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ବି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ମାନସିକତାକୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଗବାନ ବୁଝାଯାଏ ସେଠାରେ ବହୁତ ଧୋକା ବି ସମ୍ପର୍କ ନାମରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଦାଦା ବାବା ମାମୁଁ ଭାଇ ହୃଦୟରୁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜର କୁହାଇଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଟେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟର କୃପାରେ ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଅପମାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଯେବେ ସଙ୍କଟ ଆସିବ କେହି ନା କେହି ତ ସାଥ ଦେବେ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ ଅବା ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ ତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥାଏ କେହି ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଏକ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। କେବେ କାହାଠାରୁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଶା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ଯିଏ ନିଜେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲଢ଼େଇ ନିଜେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ତ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳ ଅଟନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେବେ। ଯେମିତି ହିଁ ଆପଣ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତ ପିଠି ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଏତେ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ କି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ୁ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ନୁଆଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ କି ଯେମିତି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେବେ ଦୁନିଆ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମଜବୁତ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ଏହା ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରର ମନ୍ତ୍ର। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ମନର କଥାକୁ କାହାକୁ କହିବେ ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଶବ୍ଦ ଥରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ତ ପୁଣି ଫେରି ନଥାଏ, ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିନଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ମୋର ଭୟ କ'ଣ, ମୋ ପାଖରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେବେ ଆପଣ କୌଣସି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଅସୁରକ୍ଷା ସବୁକିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗପ ହୋଇଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଯିଏ ନିଜ ରହସ୍ୟ କେବଳ
ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଏ କଥା ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ତ ସେ ତା'ର ଉପହାସ କରିବେ ଅବା ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୌନର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଣକ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଯିଏ ଯେତେ କମ୍ କହିଥାଏ ସେ ସେତିକି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆ ଶବ୍ଦରେ ଖେଳିଥାଏ, ଭାବନାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଓ ଭରସାକୁ ବେପାର ବୁଝିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାବନାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ। କିଛି କଥା ମନରେ ରହିଯିବା ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ଚେହେରା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ହିତୈଷୀ ହୋଇନଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷକ ଅଟେ। ସେ କହିଥାଏ କି ନିଜର କିଏ ଆଉ କିଏ ନିଜର ହେବାର ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ବାହାରୁ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ହୋଇଥିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ହସିଥାନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବି ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଚାଣକ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା, ଶକ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ନକଲି ସମ୍ପର୍କ ବି ଅସଲି ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ସମୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ମୁଖଟା ଉତରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଅସଲି ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିମାର ଥିବାବେଳେ କିଏ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, କଷ୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ କାହାର ଫୋନ୍ ଆସିଥାଏ, ବିନା କହି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିଚୟ ହେଉଛି ଅସଲି ସମ୍ପର୍କର। ବାକି ତ କେବଳ ବିଧି ତୁଲାଉଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ, ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଓ ପିଠି ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତରେ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାରରେ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଅସଲ ବ୍ୟବହାର ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ନିଜର କରିନେବେ ତ ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର କରିଦେବ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷରେ ଜିତିବାର ରଣନୀତି ଅଟେ। ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ, ସାଙ୍ଗ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଏକା ଅଟନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନିରେ ଆଉ ସାବଧାନ ରହି ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସ୍କିଲର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 10ଟି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି। ପ୍ରଥମ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ଓ ନିଜ ପାଦକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବା ବା ଭରସା ରଖିବା ବଦଳରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କି ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜ ମନ କଥା କାହାକୁ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଯୋଜନା, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ସାବଧାନରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ପରଖିବାର କାମ ସମୟ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ସାବଧାନୀରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ପରୀକ୍ଷିବାର କାମ ସମୟ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଠିନ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅଟନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ନିଜର ରକ୍ଷା କରିପାରେ ସେ ଅସଲ ବିଜେତା ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇ ଆପଣ ନିଜକୁ ମଜବୁତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସଫଳ ବନାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ଯିଏ ଦରକାର ସମୟରେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ ବି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଜଳିଥାନ୍ତି? ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ରଣନୀତିରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ବିବେକରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବା କଠିନ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣନ୍ତୁ।
ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ବାଛନ୍ତୁ। ସେ ରାସ୍ତା ଏକୁଟିଆର ହେଉନା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବିବା ଲୋକ ହିଁ ଦିନେ ଇତିହାସ ରଚିଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତ ନିଜକୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ କି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟବହାରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ବଳ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଓଗାଳିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।